الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سُے اوس تہٕ سُے آسے سُے کٔرۍ زِ ہا زُوو سُے سٲری اندیشک آسے خطا زُوو پایس پیتو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چھِ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز پہچان آسنس سۭتۍ سۭتۍ نوین اخلٲقی قدرن ہٕنٛدۍ ترجمان تہِ تِم چھِ کٲشرِ تہذیٖب کِس تِتھِس دورس سۭتۍ تعلق تھاوان بلکہِ چھِ تِم بالغ نظر عالمِ دیٖن آسنس سۭتۍ سۭتۍ مٲہِر نفسیات تہِ ٲسمٕتۍ خبر میانٮ۪ن سٹوٗڈنٹو یا سٲنۍ زن کٲشِر پرن دینی سمٲجی تہٕ تہذیٖبی طور طریقہٕ پتہٕ مختلف عقیدن سمٲجی تحریکن تہٕ تہذیٖبی ولكن لا ينازل فنازلهم لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا یمرقون من الدین وہ دین سے ایسے دور چلے گئے دین میں ایک راستہ سچائی کا انسانیت کا روحانیت کا دوستی کا اخلاص کا خلوص کا وہ اس سے اتنا دور چلے گئے مروق سہل نظریہ جیسے میں پرنسپل گورنمنٹ کالج فار ویمن ایم اے روڈ سری نگر ڈاکٹر روحی کانٹ بول رہی ہوں. آج ہمارے کالج میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ایوارڈ سرمنی. اس سرمنی میں بہت سارے یونیورسٹی کے سربراہان حصہ لے رہے ہیں جس میں جو شیخ العالم چیئر کے چیئرمین پروفیسر جی این خاکی صاحب ہے, شیخ العالم چیئر کے فارمر چیئرمین پروفیسر بشیر احمد بشیر صاحب ہے, فارمر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کشمیری یونیورسٹی آف کشمیر پروفیسر شاد رمضان صاحب ہے, مشہور و معروف رائٹر اور براڈ کاسٹر مسٹر ستیش ومل صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے جو مہمان ہیں اس کالج میں آج آئے ہیں اور اس جو ایوارڈ سرمنی شیخ العالم ایوارڈ سرمنی ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. مین آبجیکٹو یہ ہے کہ شیخ العالم جو ہے وہ صرف ایک ایجوکیشنسٹ نہیں تھے, وہ ایک سوشل ریفارمر تھے, وہ ایک انوائرنمنٹسٹ تھے, وہ ایک باٹنسٹ تھے, وہ ایک کیمسٹرسٹ تھے. وہ ان کا رول جو ہے وہ بیسک یہ تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ علم کی روشنی سے بیدار ہو, تو وہ گھر گھر علم کے نور سے ہر ایک انسان کو آراستہ کرانا چاہتے تھے. تو اس پروگرام کا بیسک مقصد جو ہے وہ ان کے جو کلام ہے اس کو شرک بولتے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچانا اور ان کو یہ سمجھنا کہ کب جب شیخ العالم تھے, جب انہوں نے کہا تھا ان پوش تل یہ لیوان پوش, اس وقت جب یہ گلوبل وارمنگ کا یا انوائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تب انہوں نے اس پہ بات کی ہے. اسی طرح ایجوکیشن پہ انہوں نے بات کی ہے, اسی طرح ہر ایک فیلڈ میں. تو اس سے کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو پتہ چلے کہ ان کا کلام جو تھا کس طرح آج کے دور میں بھی بہت ریلیونٹ ہے. آنے والے دنوں میں ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے انشاءاللہ. ہم ہر ایک جو ہماری شخصیات ہے یہاں پر بہت بڑے ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں, اس یو ٹی لیول میں بھی, پھر نیشنل لیول میں بھی اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ہم روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن کہیں نہ کسی شخصیات پہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں اور ایسے پروگرامز آرگنائز کرتے رہتے ہیں. طلباء کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے, اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ وہ قوم کے لیے ایک معمار کی طرح کام کر سکے. ڈاکٹر نصرت اقبال, میں ایچ او ڈی کشمیری ہوں گورنمنٹ کالج فار وومن ایم اے روڈ میں. آج ہمارا اس کالج کے آڈیٹوریم میں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ آب روان جو این جی او ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں ان کولیبریشن ود ڈپارٹمنٹ آف کشمیری گورنمنٹ کالج فار وومن ایم اے روڈ. اور جو ہمارا یہ ٹاپک ہے کانفرنس کا وہ ہے شیخ العالم علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ.
इसके पीछे हमारा मकसद यही है, आब रवा वालों का भी, उनके टीम का भी और हमारा भी, जो हमारा कश्मीरी डिपार्टमेंट है, वो हमारा यही मकसद है कि हम लोगों तक, हम ख़ास तौर अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स तक अलमदार की पहचान हम करवाएं। जो अलमदारी कश्मीर हमारी पहचान है, हमारी कश्मीरियत की पहचान है। हमारी नई नस्ल जो है इनको ज़्यादा नहीं है इस बारे में पता, बल्कि जो हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम क्लास में मैसेज करते हैं, लेकिन हमारा यही मकसद है कि जो पूरे सारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्ट्रीम के, वेदर दे आर फ्रॉम साइंस, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, उन तक हम पहुँचाए पैगाम शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का। क्योंकि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी हस्ती हैं जो सिर्फ वाइज नहीं है, जिन्होंने सिर्फ वाज और तबलीग नहीं किया है। अगर हम उनके मतलब गौर से उनके कलाम का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने ज़िंदगी का जो हर एक गोशा है उस पर नज़र डाली है। मीन्स के अगर कश्मीरी लोग या किसी भी मुल्क के लोग, हालांकि अब जो शेखुल आलम का कलाम है उसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट भी किया जा रहा है, इंग्लिश में, उर्दू में और अरबिक में स्कॉलर्स इसमें PhD कर रहे हैं, तो इस वजह से अब लोगों को पता चलता है कि शेखुल आलम सिर्फ वाइज, उनका वाइजाना किरदार ही नहीं है, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक बात की है। उनके कलाम से हमें पता चलता है उन्होंने बॉटनी के मुतालिक, ज़ूलॉजी के मुतालिक, एथिक्स के मुतालिक, जोग्राफ़ी के मुतालिक, मतलब वो कोई शोबा नहीं है जिसके बारे में जब हम उनका कलाम गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा वो शोबा नहीं है जिसके बारे में शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बात नहीं की है। यहाँ के स्टूडेंट, मैं सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी लैंग्वेज पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ अपने अलमदार कश्मीर, अपनी जो हमारे अलमदार हैं, हमारी ललदत है, हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जैसे हमारे शमस फ़कीर हैं, वहाब खार हैं, बहुत सी सूफ़ी शुअरा हैं हमारे, जो हमारी पहचान है, जिन्होंने हमें ज़िंदा रखा है, जिनकी वजह से हम कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं और जिनकी वजह से कश्मीरियत ज़िंदा है। उसके अपने पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने लैंग्वेज को भी पढ़े, अपनी लैंग्वेज के मुख्तलिफ जो हमारे बानीकार हैं, हमारी लैंग्वेज के जो शुअरा हैं, जैसे ललदत है, शेखुल आलम, एक उनको पढ़े और उनको पहचाने और उनको पता चलेगा कि हम किन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कश्मीर के, उनको ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स दिमाग से निकालना चाहिए कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी लैंग्वेज में बात करते हैं। जब हम इन हस्ती को, इन पर्सनैलिटीज़ को पढ़ेंगे, इनको देखेंगे कि कौन कौन पर्सनैलिटीज़ हमारी कश्मीरी ज़ुबान से या कश्मीर से वाबस्ता है, तो उनको बेशक ये सारा कुछ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स दूर हो जाएगा। बल्कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का, ये हमारा भी फ़र्ज़, ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, मुझे लगता है, टीचर्स का, असातिज़ा का, वालिदैन का, जो हमारे बुज़ुर्ग घर में बैठे हैं, वो पहचान दे अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उनको बोलें कि हमें इन्फीरियर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही, कश्मीर हमारा इल्म व अदब का गहवारा रह चुका है, इसमें बहुत हमें फ़ख्र महसूस करना है कि हम कश्मीर हैं और हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है। शुक्रिया।